seterusnya ni pun saya berkesempatan untuk memimpin satu surah dahulu, iaitu surah Al-Mulk, dan sedikitlah perkongsian di pengakhiran majlis nanti insya-Allah. Baik. Sebelum kita mulakan bacaan suratul Mulk, kita akan baca istighfar terlebih dahulu. Seterusnya kita akan mulakan dengan umul kitab insya-Allah. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Okay. Mohon kita semak bersama-sama, baca bersama-sama. InsyaAllah kita akan mulakan terus dengan suratul Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
أولم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. الحمد لله. InsyaAllah seperti biasa, selesai kita baca surah Al-Mulk, kita akan bacakan doa. Tapi saya terlupa tadi nak tanya dengan moderator, tak ada doa khusus untuk nama-nama Kalau tak ada maknanya kita niatkan sendirilah. Tak ada, kita niat sendiri. Kita niatkan bersama, mudah-mudahan doa yang kita bacakan, doa yang kita aminkan ini akan Allah makbulkan insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا الله Ya Allah, Engkau hilangkanlah dari diri mereka segala penyakit. Kau kembalikan mereka kepada kesihatan dan kesembuhan, Ya Allah. Kau bantulah mereka dengan sebaik-baik perlindungan, Ya Allah. Engkau kembalikan mereka kepada sebaik-baik kesembuhan, Ya Allah. Jadikanlah apa sahaja yang dirasakan oleh mereka pada waktu sakit mereka sebagai pahala untuk kehidupan mereka dan penghapus atas segala kesalahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau hilangkanlah segala penyakit, Engkau sembuhkanlah ya Allah. Engkau jualah penyembuh segala penyakit. Tidak ada penawar selain daripada penawar-Mu ya Allah. Penawar yang menghabiskan segala kesakitan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami penawar daripada penawar-Mu. Berilah kami kesembuhan daripada kesembuhan-Mu, juga keberkatan daripada keberkatan-Mu. Kurniakanlah kami kerahmatan daripada kerahmatan-Mu. Kau hilangkanlah penderitaan yang sedang dideritai oleh mereka semua, ya Allah. Engkau jualah yang mampu menyembuhkan mereka. Sembuhkanlah mereka dengan sebaik-baiknya, ya Allah.
Engkau yang maha mengasihani. Sesungguhnya tiada kesembuhan melainkan kesembuhan yang datang dengan izin-Mu jua, ya Allah. Ampunilah saudara kami dan kami semua, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dosa yang telah terdahulu kami lakukan. Dosa yang kemudian yang akan kami lakukan. Dosa yang kami lakukan maupun dosa yang kami lakukan tanpa sedar. Hanya Engkau yang maha mengetahui atas apa yang kami lakukan. Ya Allah, Engkau hanyalah yang berkuasa. Tiada daya dan tiada kuasa kami untuk melawan-Mu, ya Allah. Wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha pengampun, wahai Tuhan penguasa seluruh alam, berilah ketabahan buat mereka semua dan ahli keluarga, juga berilah mereka kesabaran dalam menghadapi segala ujian daripada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa ringkas yang kita bacakan ini Allah naikkanlah doa kita semua ni kan. Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kekuatan pada semua yang diuji, Allah berikan kesabaran pada semua InsyaAllah pada keluarga kita, pada sahabat handai kita, siapa-siapa pun yang kita kenal di sekeliling kita. Kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah juga memudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Baik. Saya rasa tak seronok kalau nak habiskan terus. Seperti biasalah, sedikitlah perkongsian yang mana kalau ikutkan bagi sesiapa sahabat-sahabat yang mengikuti daripada minggu lepas, walaupun kita jumpa seminggu sekali kan, saya tak nak lepaskanlah peluang yang diberikan kepada saya ni untuk saya berkongsilah sedikit ilmu yang ada ni untuk semualah, untuk semua sahabat-sahabat. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan. Ilmu tajwid ni penting sebab setiap hari kita mengaji. Even kita tak buka Quran pun kita baca juga ayat-ayat Quran. Masa kita solat. Dah tak boleh lari lah sebab solat tu dah wajib kan bagi solat fardu. Jadi setiap 5 waktu tu pun kita dah baca banyak kali surah Al-Fatihah. Contoh pada solat 5 waktu pun dah 17 kali suratul Fatihah. Itu luar daripada solat tak tentu lagi kan berapa banyak kita dengan solat qabliyahnya, solat ba'diyahnya. Jadi sejauh mana? Mungkin dari sudut teori kita semua tahu dah. Tapi dari sudut praktikalnya tu pun kita nak selaras, nak selari insya-Allah. Baik. Jadi untuk sambunganlah sedikit biar kita dapat dan sampai apa yang saya cuba kongsikan ni. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak takut lupa kan. Jadi untuk hari ni saya cuba nak kongsikan sedikit sambungan daripada minggu lepas. Siapa ingat yang minggu lepas saya hanya share berkenaan dengan bukan makhraj lagi, sebutan huruf. Sebutan huruf hijaiyah alif hingga ya, yang mana huruf itu disebut tanpa baris. Dan saya dah ceritakan juga kepentingan huruf-huruf yang perlu disebut tanpa baris ni. Sebab dalam Al-Quran, dalam 114 surah itu adanya 29 surah yang dimulai oleh Fawatihus Suwar. Iaitu pembukaan surah yang dibaca dengan menyebut huruf-huruf tanpa baris. Contoh Alif Lam Mim, Yasin, Taha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad dan sebagainya. Jadi itu penting juga untuk kita tahu asal usul huruf tu macam mana bunyi dia. Okey. Jadi minggu lepas kita dah tahu dah sebutan huruf tu macam mana. Jadi untuk minggu ni sukanya saya berkongsi sedikit lah. Mungkin tak banyak. Okey, iaitu makhraj. Makhraj tu tempat keluar. Diambil daripada perkataan kharaja. Kharaja tu maksudnya telah keluar. Jadi setiap huruf yang kita sebut keluar daripada mulut. Bila kita kata kharaja atau makhraj, tentulah huruf tu keluar daripada mulut. Tapi tak mungkin huruf tu keluar daripada mulut, dia keluar macam tu sahaja. Mesti dia keluar daripada beberapa tempat lain pula. Sebab 29 huruf itu dia keluar bunyinya ada beza. Dari sudut penulisan huruf tu pun ada beza. Tapi
dia membezakan dengan keadaan adanya titik. Contoh, dia ada huruf yang berpasang-pasangan. Cantik kan 29 huruf ni adanya huruf berpasang-pasangan. Contoh, huruf apa yang berpasangan? Sin dengan shin, bentuk sama, titik yang membezakan antara keduanya. Siapa lagi? Bukan sekadar berpasangan dua tapi tiga. Satu pasang tu dia ada tiga kan? Kalau tiga tak dikira pasang pasang dua je ni tiga. Huruf apa? Sod. Apa sod pula? Ada tak yang tiga? Tak ada. Ba, ta, sa. Sama tak bentuk dia? Kan? Ba, ta. Betul. Siapa Puan Rosnaini? Ba, ta, sa. Sama bentuk. Dal dengan zal. Ro dengan zai. Apa lagi? To, lo, sod, bod. Jadi apa-apa yang sama bentuk huruf tu, yang membezakan hanyalah titik. Tu cerita titik. Kemudian lah pula. Banyak sebenarnya sejarah-sejarah huruf Al-Quran yang kita nak kena tahu. Bila kita tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan sejarah Quran ni, sebenarnya kita rasa seronok sebenarnya baca Quran. Okay? Nanti saya ceritalah banyak lagi. Baris tu datang daripada mana, baris atas, baris bawah, baris depan, tanda mati datang daripada mana dan sebagainya. Okay, jadi kita ambil makhraj dulu. Sebut 29 huruf, kita akan kena ingat 5 makhraj yang terlibat dengan huruf-huruf yang 29 ni. Apa 5 tu? Tolong catat sikit kalau ada nota, pensel ke kan, takut terlupa. Ataupun kalau ada buku tajwid tu buka, mesti akan ada tajuk makharijal huruf ni. Okay, jadi kita ulang kaji bersama. Okay, tempat keluar huruf yang pertama disebut al-jauf. Okay, al-jauf ada 3 huruf yang berkongsi dalam al-jauf, iaitu rongga mulut. Setiap apa-apa yang terbuka di dalam seluruh badan kita ni disebut rongga. Termasuk telinga, tapi telinga tak adalah keluarkan huruf. Mulut kita, alhamdulillah. Kemudian hidung keluarkan huruf ke? Tidaklah mengeluarkan huruf, tapi ada sifat yang keluar sedikit, iaitu gunnah kan. Dia menggunakan tu juga, tapi tu kemudian. Okey, pertama tadi al-jauf. Daripada bahagian al-jauf ataupun disebut apa rongga mulut, keluar daripadanya 3 huruf, iaitu huruf mad. Huruf mad iaitu alif, waw dan ya. Nanti kita tengok macam mana cara dia nak keluar tu kan. Ni cerita, baru cerita huruf keluar kat mana kan. Catat huruf alif, waw dengan ya Okey, kemudian yang kedua al-halq ataupun disebut halqum. Kalau bagi lelaki disebut halqum lah sebab dia ada halqum. Kalau perempuan ni tak ada halqum, kita nak sebut apa? Kita sebut anak tekak. Daripada halqum ataupun anak tekak terkandungnya 6 huruf. Jadi setiap 6 huruf tu nak menyebutnya tu mesti keluar daripada bahagian anak tekak kita. Adakah selama ni kita baca Quran, adakah selama ni kita baca surah Al-Mulk setiap malam, sebutan hamzah tu tepat, sebutan ain tu tepat, sebutan ha tu tepat? Tu nak kena tengok balik, tersemak balik sebutan huruf kita. Jadi daripada makharijal huruf ada 6, yang mana 6 itu dia pecahkan lagi kepada 3 tingkatan. Dia ada 3 bilik. Bilik pertama hamzah ha, pangkal halqum. Bilik kedua ain ha, pertengahan halqum. Bilik yang ketiga ghain kha, iaitu hujung halqum. Jadi dia melibatkan keseluruhan bahagian tekak kita atau halqum. Itu adalah yang kedua, iaitu al-halqu. Kemudian yang ketiga iaitu disebut al-lisan. Dalam banyak-banyak makharijal huruf ni, al-lisan inilah yang paling banyak mengeluarkan huruf. Begitu juga bila kita berkata-kata. Bila kita berkata-kata ni selalu dipesan berhati-hati apabila berkata-kata kan. Sebab apa? Sebab mulut badan binasa. Lidah kita ni baik-baik jangan bercabang-cabang. Baik. itu apa? Gurau aja. Jadi kebanyakan huruf yang keluar daripada lidah inilah yang banyak permasalahan yang berlakulah. Sebab apa? Saya nak sebut kat sini ada 18 huruf yang keluar daripada lidah. Sebab apa? Lidah kita ni, sekeliling lidah ni, ada banyak huruf yang keluar. Pangkal lidah, tepi lidah, kiri kanan, depan lidah, tengah lidah, hujung lidah. Semua mengeluarkan huruf. Itu saya sebut secara umum sahaja. 18 huruf ini keluar daripada 10 tempat. Okey, 18, saya ulang sekali lagi. 18 huruf ini keluar daripada 10 tempat. Kenapa dia tak keluar 18 tempat? Hanya 10 tempat. Sebab dalam beberapa tempat tu dia keluar beberapa huruf yang sama.
Dia berkongsi rumah, tapi kenapa sebutnya lain? Sebab dia punya sifat tu membezakan setiap huruf. Macam kita adik-beradik sama. Keluar satu mak, contoh kan, bagi faham kan. Keluar satu mak. Tapi perangainya sama tak? Tak sama setiap adik-beradik. Begitu juga huruf-huruf Al-Quran ni, dia keluar sama tempat tapi berbeza dia punya bunyi kerana sifatnya berlainan. Nanti kita akan kenal sifat pula. Dia step by step. Itu bahagian lidah kan. Saya sebut sekali lalu. Nak cukupkan 18 ni. Siapa boleh kira dia kira. Daripada pangkal lidah dia ada huruf qaf. Kemudian pangkal lidah di hadapan sedikit daripada qaf, keluarnya huruf kaf. Kemudian di pertengahan lidah ada 3 huruf yang keluar tempat yang sama, iaitu jim, shin dengan ya. Tolong kira jadi dah ada 5 huruf. Kemudian kita bawa bahagian hadapan pula. Bahagian yang hadapan hujung lidah ta, dal, ta. 3 huruf ini dia berkongsi sama tempat keluar. Ta, dal dengan ta. Jadi dah ada 8. Kemudian hujung lidah pula dia keluar. Sa, zal, za. Dah 3. Berapa tadi? 8 tambah 3? 11. Okey. Kemudian ke bawah sikit. Zai, sin, sad. Zai, sin, sad. Ada berapa dah? 14, betul? 11, 12, 13, 14. Okey. Kemudian mana lagi yang kita tak sebut? Ada 3 lagi, ada 4 lagi. Iaitu huruf lam, nun, ra. Ni satu-satu. Ni ada khilaf ulama. Dia ada ulama qura yang sebut lam, nun, ra tu satu tempat. Tapi kalau kita ikut pada pandangan Imam Ibnu Al-Jazari, dia menyebut tempat keluar lam, nun, ra itu berhampiran. Dia dekat-dekat, dia berderet 1, 2, 3 tu. Lam, nun dengan ra. Jadi kat situ 17 14 tambah 3, 17. Mana lagi satu adalah huruf yang agak sukar untuk kita sebut, iaitu huruf di pertengahan lidah. Apa hurufnya? Iaitu huruf dad. Maka cukuplah 18 huruf. Tapi dia keluar daripada 10 tempat tadi yang saya sebut kerana apa? Ada beberapa huruf yang berkongsi tempat keluar. Yang saya sebut tadi ta, dal, ta satu tempat. Apa lagi? Zai, sin, sad satu tempat. Kemudian sa, zal, za satu tempat. Siapa lagi? Jim, shin, ya satu tempat. Cuma yang tak berkongsi siapa? Qaf satu, kaf satu. Lepas tu lam, nun dengan ra pun satu-satu. Kemudian dad. Yang lain semua berkongsi-kongsi. Itu yang disebabkan 18 huruf adanya 10 tempat keluar. Okey? Itu bahagian lidah. Kemudian seterusnya dah berapa dah makhraj? 3. Kemudian masuk makhraj yang keempat, iaitu disebut asyafatan. Iaitu disebut sebagai syafah. Syafah tu bibir. Kenapa dia tambah asyafatan, alif nun? Sebab bibir kita ada 2, atas dan bawah. Barulah sempurna. Sempurna kita nak makan, sempurna kita nak menyebut huruf. Ni yang nak sebut berkenaan dengan ayat Quran ni, maknanya sempurnanya mulut kita atas dan bawah bibirnya untuk menyebut kalimah Al-Quran dengan baik. Allah dah anugerahkan semuanya cukup, sempurna. Kita cuba buat yang terbaik untuk baca kalamnya. Okey, baik. Jadi untuk bibir tak sebanyak huruf di lidah. Jadi ada 4 sahaja huruf bibir. Satu huruf ini hanya menggunakan satu bibir. Apa hurufnya? Iaitu huruf fa. Yang mana gigi atas pada perut bibir bawah. Kenapa disebut perut bibir? Sebab gigi atas tak kena pada bibir depan. Dia belah dalam. Belah dalam iaitu bibir yang tak kena lipstick tu disebut perut bibir. Mana ada orang pakai lipstick dia jual bibir sampai dalam pakai, tak ada kan? Jadi itu adalah perut bibir. Itu untuk fa. Fa tak boleh letak bibir dengan bibir. Fa tak boleh letak bibir dengan bibir. Nanti dah jadi pa. Tak boleh lah kan? Okey, baik. Kemudian ada 3 lagi huruf yang bersama dengan huruf fa. Cuma bezanya huruf fa ni tadi satu bibir saja. Yang lagi 3 ni dia menggunakan kedua-dua bibir. Apa hurufnya? Iaitu huruf mim, ba dengan waw. Mim, ba dan waw. Mim guna kedua-dua bibir. Ba pun sama guna kedua-dua bibir. Ditutup bibirnya lah. Waw sahaja tidak ditutup. Tapi masih lagi menggunakan kedua-dua bibir atas dan bawah. Boleh tak kita bayangkan kalau kita baca Quran ataupun kita menyebut satu huruf waw, satu bibir je. Tak bunyi. Tak bunyi kan. Jadi
Ada 4 lah huruf yang menggunakan bibir. Satu huruf tadi, satu bibir sahaja iaitu gigi atas pada perut bibir bawah. Ba, mim dengan waw. Okey, baik. Kemudian akhir sekali makhraj yang terakhir iaitu khayshum. Khayshum ni kalau secara umumnya saya boleh sebutkan sini 7 perkara. Tapi dia hanya menggunakan 2 huruf sahaja. Apa hurufnya? Iaitu huruf mim dan huruf nun. Kenapa saya sebut mim ni? Bila kita sebut sahaja mim, walaupun mim itu berbaris, dia tetap ada gunnah yang boleh hilang. Contoh kalau kita sebut mim baris atas bunyinya ma. Perasan tak kita selama ni kita sebut ma tu sebenarnya dia dah ada gunnah. Gunnah semula jadi pada huruf tu. Contoh kita sebut ma. Tapak mim tu kita sebut ma. Begitu juga dengan nun. Na. Nampak tak? Kita tahu dah sebut na dengan ma je tapi kita tak perasan dia ada dia punya gunnah di awal tu. Cuma maratib ataupun tingkatan gunnahnya itu adalah yang paling bawah. Tingkatan dia tu paling bawah maknanya tidaklah boleh disebut ma dengan na tu dalam keadaan seolah-olah macam nun dengan mim tu ada sabdu. Dengan mim ada sabdu tu dia lama. Contoh innalladzina. Contoh. Dia perlu dengan kadar 2 harakat gunnahnya. Dan kadar 2 harakat tu pun kadang ada setengah orang dia faham 2 harakat. Gunnah ni macam 2 harakat mat. Tidak. Mat dengan gunnah tak sama. Kemudian mim pun sama. Summa. Itu maratib lah apa dia punya tingkatan pertama lah. Tapi mim yang berbaris dia tetap ada sifat gunnah. Jadi nak sebut khayshum ni dia keluar daripada hidung. Khayshum tu kalau nak mudahkan dulu saya mengajar macam ni. Saya sebut orang Arab kan dia kata khayshum sebab apa? Kalau kita bersin macam mana bunyinya? Bersin ni dia macam-macam version kan bunyi. Contoh dia bersin Hashim contoh kan. Ada sedikit perkataan khayshum tu. Jadi daripada situ macam lah mudah nak ingat. Khayshum tu maksudnya suara yang lunak keluar daripada bahagian hidung. Tu rongga hidung. Okey, ronga, bukan ronga, rongga hidung. Okey. Jadi daripada rongga hidung tu mim dia akan keluarkan mim sabdu, mim mati, mim berbaris. Kemudian nun pun sama, nun mati, nun sabdu, nun berbaris. Apa lagi? Tanwin pun dikira tak? Untuk khayshum dikira. Tanwin tu tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhammah. Aminan contoh nan. Dia pergi tak dekat hidung kita? Pergi. Nak tahu macam mana kita guna khayshum ataupun tidak, kita sebutlah apa-apa huruf yang berkaitan dengan nun atau mim tu, kita tutup hidung kita. Apa jadi? Kalau orang Negeri Sembilan cakap tersumbek. Kan? Tersumbek sebab apa? Tak boleh. Dia punya laluan tu kena pergi situ. Tapi kita tutup dia buat apa? Maknanya dia pergi tak dekat khayshum tu? Dia melalui tak dekat khayshum? Dia melalui kat khayshum. Maknanya kalau kita sebut tu, bila kita tutup tu dia tersumbat dan bila kita buka tu dia akan pergi. Maknanya betul dah kita punya sebutan huruf tersebut. Bila sebut khayshum ni ingat saya sebut tadi mim dengan nun je, jangan lebih. Tapi kadang-kadang bila kita dah baca ayat Quran banyak-banyak kita tak perasan dah. Kita dah syok sangat lepas tu nak teranum bagai kan. Bila dah tinggi pula suara tak boleh nak kontrol, maka keluarlah suara-suara sengau yang tak sepatutnya. Saya cakap tu terang je lah ni. Kan? Sebab nak kata sengau tu, kita sengau lah pada tempat yang sepatutnya. Kita sengau pada tempat yang sepatutnya. Contoh macam ayat-ayat yang ada wajibul gunnah, yang ada idgham ma'al gunnah kamil, ataupun idgham ma'al gunnah naqis. Apa-apa sahaja yang melibatkan gunnah, poilah dekat hidung tu. Yang tak boleh poi, jangan poi. Allazina kafaru. Habis. Ya dia pergi dekat hidung, kafaru dia pergi dekat hidung, tak boleh sebenarnya. Sebab dalam makhraj huruf kita dah ada apa disebut tadi al-jauf. Al-jauf tu hurufnya alif, waw, ya. Saya ingat lagi pesan. Ni saya menyampaikan jugalah sedikit ilmu yang ada tu. Saya teringat sebab saya dulu sambil belajar taranum tu, arwah Ustaz Wainuddin ni selalu dia tekankan benda ni. Bila kita baca dia ternaik sikit kat hidung je, dia suruh ulang balik. Sebab dia kata apa gunanya kita belajar makhraj huruf, ada bahagian al-jauf, tiba-tiba semua huruf al-jauf nak pergi dekat hidung. Begitulah. Okey? Jadi kita boleh bezakan nanti antara huruf tu dia keluar kat hidung ke ataupun kat bahagian mana, kat tekak ke, dekat apa lagi. 5 elemen tadi kena ingat halqum, al-jauf, al-lisan, asyafatan, khayshum. Okey, boleh? Itu kita sebut bahagian makharijal huruf yang mana masyhur di sisi ulama
ulama qura. Alhamdulillah. Okey, boleh untuk malam ni saya kongsi tu dulu. Sambungan daripada sebutan huruf tunggal yang lepas. Jadi insya-Allah nanti saya akan huraikan lagi berkenaan dengan makharijal huruf. Alhamdulillah. Baik, jadi saya rasa perkongsian saya pada malam ini setakat ni sahaja. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang perkongsian, sepanjang bacaan saya daripada awal tadi ada yang mungkin tak betul ataupun menyinggung perasaan siapa-siapa pun. Saya mohon ampun dan maaf. Sesungguhnya yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak baik dan tak elok itu daripada diri saya sendiri. Jadi saya serahkan semula untuk program kita malam ni pada puan moderator kita. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadilah Ustazah Nur Rozana Natiyah atas kesudian memimpin bacaan surah Al-Mulk itu tadi, juga doanya dan perkongsian menyebut huruf hijaiyah dengan makhraj yang tepat dan sifat huruf dengan betul agar bacaan Al-Quran kita tidak mengubah makna ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ucapan terima kasih juga buat para jemaah yang sudi meluangkan masa hingga ke akhir majlis ini. Teruslah berada dalam medan ilmu ini dengan program ilmiah yang disediakan oleh para admin sahabat pencinta Al-Quran. Dan saya bagi pihak pengurusan mohon maaflah jika ada salah bicara dari saya sepanjang mengenaikan majlis ini. Dan bagi mengakhiri majlis ilmu ini, dipersilakan Ustazah Nur Rozana Natiyah menutupnya dengan tasbih kafarah dan doa. Silakan Ustazah. Okay, terima kasih. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa hadha tanzilun min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات